Yes, Atiya Khalid. Yes. Please share. Okay. میم میں اور کنیز فاطمہ صاحبہ ہم دونوں نے ڈسکس کی، جو 10 پوائنٹس تھے اس میں سے 3 کو سلیکٹ کرنا تھا ہمیں، جی جس میں سے ہم لوگوں نے کیا ہے، سب سے پہلا ہے اللہ سے تعلق مضبوط بنانا، جی اور سیکنڈ ہے لوگوں کو معاف کر دینا اور دل صاف رکھنا، اینڈ تھرڈ ہے صلہ رحمی۔ جی جی باقی بھی سارے پوائنٹس الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان تینوں کو ہم دونوں نے مل کے سلیکٹ کیا کہ یہ چیزیں جب ہوں گی تو ہماری پوری زندگی انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گی، سکسیس کے زمرے میں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ایک تو کہا اللہ سے رشتہ مضبوط، اور دوسرا لوگوں کو معاف کر دینا اور دل صاف رکھنا، بہت اچھا، اور تھرڈ ہے صلہ رحمی۔ رشتہ داروں سے ملتے رہنا، ان کی جی خبر جی رکھنا۔ جی جی جی۔ تو کوئی ایسا واقعہ کچھ ذاتی آپ لوگوں نے شیئر کیا کہ جس میں آپ کو خوشی محسوس ہوئی، کچھ آپ نے ایسا کیا ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ یہ بات تو شیئر نہیں کر سکے میم، یہ دھیان میں نہیں رہا ہمیں کہ وہ اپنی مطلب ذاتی زندگی میں شیئر کرنا تھا، یہ نہیں کر سکے یہ۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھا۔ 3 جی پوائنٹ آپ نے بہت ہی ویلڈ بتائے ہیں، اللہ سے محبت، صلہ جی رحم اور معاف جی کر دیں۔ جی جی۔ اب روم بی سے کون کرنے جا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم اصل السلام۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اللہ سے تعلق مضبوط بنانا، تو جی یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ مضبوط بن گیا تو یہ جی نیچے والے سارے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ سے اگر کوئی بھی کام ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ہمیں عادت ہوتی ہے ناشکری کرنے کی، ہمیں مال خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، ہمیں معاف کرنا مشکل لگتا ہے، ہمیں نیت ہماری گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہمارے لیے نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم جلدی مسکرانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھنا، تبھی ہر چیز ایزی ہے، تو سمجھیے کہ وہ تو روٹ کاز ہے کہ اگر ہم اس کو سوچیں گے تبھی ہمارے لیے کوئی چیز آسان ہوگی۔ اب جیسے معاف کرنا جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ صحیح ہے کیونکہ معاف کرنے سے ہم خود بھی بہت ٹینشن فری رہتے ہیں۔ ہمیں جیسے لگتا ہے نا کہ ہم دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے، اور جب ہم ٹینشن میں رہیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بھی مطلب خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو۔ تو اس لیے معاف کرنا اپنے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جو صلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، وہ سب تو مطلب اور بونس کے طور پر ہے، ہم اپنے لیے بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوسرا ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو پھر ہماری بھی مدد اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ تم جتنا دوسروں کے لیے ہم کریں گے، ایون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر بھی، جو لوگ بہت زیادہ لوگوں کا کام کرتے ہیں ان کی عمر تک بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ مطلب حدیث ہے، یہ کئی جگہ میں نے سنا ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے منفی سوچ۔ اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ جب تک نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے ہم ہر چیز نیگیٹو ہی سوچیں گے کہ ہاں ایسے ہم کیوں کریں۔ لیکن اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ، دیٹ مینس اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ تو پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ ہم انسان پر نہیں بھروسہ رکھ کے اللہ پر بھروسہ رکھیں گے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ اچھا ملے گا، تو وہ پھر ہمارے لیے کوئی بھی عمل کرنا، نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو منفی سوچ، اور باقی ہماری جو سسٹر تھی شبانہ اور کوثر، وہ بھی اس سے ہم لوگ سارے اس بات سے یہ تھے کہ یہ 3 پوائنٹ جو ہیں ہمارے لیے مطلب انہوں نے بھی کہا ایسا کہ ان کے لیے بھی یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ بھی ان کو اپلائی کرتی ہیں، ان کا بھی انہوں نے اچھا رزلٹ دیکھا ہے لائف میں۔ معاف کرنا، صلہ رحمی اور منفی سوچ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا اور معاف کرنا، یہ دو تو آپ دونوں کے گروپ کا کامن ہو گیا۔ تیسرا جو ہے وہ آپ نے لیا ہے، وہ انہوں نے لیا تھا صلہ رحمی، اور آپ نے لیا ہے منفی سوچ میں نے آپ نے مثبت سوچ لیا ہے کہ مثبت سوچ رکھنا۔ تو یہ جو 2 ہے، ایک تو ہے کہ معاف کرنا اور ایک اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا،
ये दोनों वाकतन बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन अगर मैं अपना शेयर करूं कि मेरी जिंदगी में किससे बहुत खुशियां आती हैं, तो अभी मैं उसको शेयर करने से पहले चाहूंगी कि शाजिया थोड़ा सा लेट आई हैं, तो आप में से कोई एक बहन बस वो 10 राज जल्दी जल्दी बोल दें, ताकि शाजिया को भी समझ में आ सके कि हम क्या बातें कर रहे हैं, कौन से राज की बात कर रहे हैं। फिर इस दरमियान वो भी सोच लेंगी कि उनकी जिंदगी में इन राजों में से कौन से राज ऐसे हैं जो ज्यादा कारआमद साबित होते हैं। तो आप में से कोई एक बहन उनको रिकॉल कर दे उन राजों को। अच्छा, ये अभी जब तक 10 पॉइंट्स मैम ने हमें बताया है, उसमें उन्होंने कहा था कि इनमें से कौन से मतलब हम भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, और इसके कितने मतलब रिजल्ट जो है हमने अपने लाइफ में देखे हैं। जिसमें पहला था अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाना, नंबर 2 था शुक्रगुजारी की आदत, नंबर 3 था माल खर्च करना, नंबर 4 था माफ करना, नंबर 5 कनात करना, नंबर 6 इखलास नीयत, 7 में है नेक अमल, 8 है सिला रहमी, 9 है वसत बना मतलब अपनी सोच को वसत करना, और नंबर 10 में है मनफी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। तो शाजिया, जब तक आप सोचें कि इनमें से कौन से आपकी जिंदगी में ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो किसी को कुछ देना है। यानी कि गिविंग, जो गिविंग है ना, गिविंग, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो किसी को मोहब्बत देना हो, किसी को अटेंशन देना हो, ये जो है ना सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में अहमियत रखता है इन सब में से। मतलब कि इससे मुझे ज्यादा खुशी होती है। मुझे याद है कि जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में थी, या मेरे ख्याल से 7वें या 8वें में रही होंगी, ज्यादा अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन किसी जूनियर क्लास में ही थी। तो मैंने, मेरे अब्बू हम लोग को दिया करते थे 1.5 रुपए, 2 2 रुपए ऐसे पॉकेट मनी के, क्योंकि हमें आजमगढ़ भेज दिया गया था पढ़ाई के लिए। और वहाँ हम जो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी थे, उनके ही घर में एज ए पेइंग गेस्ट रहते थे, तो मेरे फादर उनको पे करते थे रहने खाने का। और मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों थे, और हम सबको वो कभी 5 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए, ऐसे कर करके पॉकेट मनी दे के जाया करते थे। क्योंकि वो एक छोटा सा इलाका था, छोटा सा गांव था, तो उसमें पॉकेट मनी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं कि वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग खा सकेंगे। तो फिर हम क्या करते थे, उन पैसों को जमा कर करके रखते थे। और मुझे बहुत ज्यादा शौक था उस वक्त, एक बहुत ही ना अच्छे सिल्क दुपट्टे को लेने का, होता ना जो रेशमी सा दुपट्टा होता है, क्योंकि अब्बू मेरे हमेशा कॉटन का कपड़ा पहनाते थे हम लोग को। और मुझे लगता था, जैसे आज तो हम लोग खुद शौक से जाते हैं कॉटन का कपड़ा खरीद के लाते हैं, लेकिन उस वक्त जहन में क्या था कि हम गरीब हैं इसलिए मेरे अब्बू कॉटन का कपड़ा पहनाते हैं, वरना हम जो है रेशमी कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं। तो ये बचपन की सोच थी हमारे जहन में। तो अब मुझे यही था कि मुझे एक रेशमी दुपट्टा खरीदना है, ये सारे पैसे जमा करके। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने बहुत जोर जाड़ करके वो कितने रुपए का, 12 रुपए जमा किए थे। और 12 रुपए में एक दुपट्टा रेशमी मैंने, वो पीच कलर का था, वो भी मुझे याद है, जिसमें के बीच बीच में ऐसे शाइनिंग करती हुई जो सैटन जैसी लाइन होती है ना दुपट्टे के बीच में ऐसे, और वो कुछ शेफोन का या जॉर्जेट का कुछ ऐसा दुपट्टा था, बीच में ऐसे लाइन थी उसमें, वो मैंने दुपट्टा खरीदा था। उसके बाद मैं उसको रखे हुई थी कि अब ईद आएगी तो ईद में मैं दुपट्टा पहनूंगी। और पहले क्या था कि जो कपड़े हमारे सिले जाते थे, तो इतना ज्यादा मैचिंग का नहीं था रिवाज, कि अब शलवार भी वैसा ही हो, जंपर भी वैसा ही, दुपट्टा भी वैसा ही हो। और जिनके यहाँ हम रहते थे ना, मेरे अब्बू अमूमन उनके यहाँ पैसे भेज दिया करते थे कि आप अपने बच्चों का बनवाएंगे तो इनका भी बनवा दीजिएगा। तो हम उन्हें नाना कहते थे। तो नाना की क्या आदत थी, उनको ना एक जहन में उन्होंने एक ना कॉम्बिनेशन बना रखा था अपने, व्हाइट शलवार बनवाएंगे तो उसके ऊपर ब्लू प्रिंटेड जंपर बनवाएंगे, तो उसके ऊपर जो है ना उनको पिंक या येलो या कुछ ऐसा दुपट्टा, ऐसे उनको पसंद था कि ऐसा बनवाएंगे, तो वो वैसे ही बनवाते थे। तो मैंने सोचा कि उन्होंने जो भी मतलब कि कपड़ा है हमारे पास, उसके ऊपर मैं ये सिल्क का दुपट्टा ओढ़ूंगी। और आजमगढ़ में रिवाज कुछ ऐसा था कि सभी मर जाते थे नमाज के लिए ईद की, तो औरतें फ्री हो जाती थी, क्योंकि पूरा गांव खाली हो जाता था मर्दों से। तो सारी औरतें अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और एक दूसरे के घरों में जाना, मतलब उनको 3 4 घंटे आराम से मिलते थे, जिसमें वो आजादी के साथ एक दूसरे के यहाँ जा सके, मिल सकें, बगैर बुरखे वरखे के, वरना तो आमतौर पर सब बुरखा ही पहन के निकलते थे बाहर। तो मैंने भी उसको बहुत सहद के रखा उस दुपट्टे को कि मैं वही पहनूंगी। फिर क्या हुआ कि मेरी एक मैम थी, कुदसिया मैम, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने हमें वो कहानी सुनाई, वो जो खाना खाने वाली सहाबी की कहानी है, कि जब खाना घर में कम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनकी कौन जियाफत करेगा, और वो उन्हें लेके अपने घर आ गए। तो उनकी वाइफ ने कहा कि खाना तो इतना ही है कि बस कोई एक ही खा सके। तो उन्होंने कहा अच्छा बच्चे को सुला दो, तो उन्होंने बच्चे को सुला दिया। और जब मेहमान के साथ खाने बैठे तो उन्होंने चिराग गुल कर दिया, ताकि अंधेरे में
वो हाथ ले आते थे प्लेट तक, मेहमान को लगता था कि ये भी खा रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने पूरा खाना मेहमान को खिला दिया। तो ये क्योंकि हमारा स्कूल इस्लामिक स्कूल था, तो उसमें इस तरह की कहानियां सहाबा की, सहाबियात की, सब हमारे कोर्स का हिस्सा थी, तो हमें पढ़ाया जाता था। तो कुदसिया बाजी ने इतने अच्छे अंदाज में ये पढ़ाया था हम लोगों को कि बिल्कुल ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि मतलब जो अपनी सबसे कीमती चीज हो आपको, उसी को अल्लाह की राह में देना है, और मतलब दूसरों को देना है। जैसे कि उन्होंने अपने बच्चे को भी खाना नहीं खिलाया, और खुद भी खाना नहीं खाया, बीवी ने भी खाना नहीं खाया, बस मेहमान को खाना खिलाया उन्होंने। तो वहां पे एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब ईद की छुट्टी हुई, तो चांद रात को सब मांगने के लिए लोग आते हैं ना, तो कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ सामान, ज्यादा तो सामान ही मांगते हैं गांव में। तो मैंने अपना वही दुपट्टा निकाल करके, जो मैंने 12 रुपया जोड़ जोड़ के रखे थे, पूरे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कितने महीने लगे थे 12 रुपया जमा करने में, वही दुपट्टा मैंने निकाल के फिर दे दिया। और फिर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मुझे लगा जैसे कि मैंने ना, जैसे कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो, जैसे कोई लाल किला फतह कर लिया हो। इतनी ज्यादा खुशी हुई उस काम को करके, खुद अपने आप में इतना अच्छा लगा। फिर ये फिक्र नहीं थी कि ईद के कपड़े में नाना ने पीला दुपट्टा बनवाया है या लाल दुपट्टा बनवाया है। जो भी बनवाया है वो बहुत सही है, मैं वही पहन लूंगी। तो मुझे जाती तौर पे जो है ना, जब मैं किसी को कुछ देती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा एकदम फातिहाना सी एक एकदम वो आती है, फीलिंग आती है कि मैंने कुछ फतह किया, मैंने कुछ जिंदगी में हासिल किया। तो ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। शाजिया, आप बताएं, आपको किस चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपकी स्टोरी सुन करके तो हम लोग उसी में खो गए, और मेरी खाला है वो गुस्सिया जो है। जी जी। अच्छा, आपकी खाला है वो? हाँ। ओ तो हम माशाअल्लाह, तो नया इंकशाफ आज हुआ। तो हम तो स्टोरी सुनने लगे और हम ढिलई गांव में पहुंच गए। वैसे आपका गांव कौन सा है? हम लोगों का तो इधर है, हमारी अम्मी तो रहती थी बॉम्बे में, लेकिन ये हमारी अम्मी की फूफीदार बहन है, ये खुशिया क्लब। अच्छा अच्छा। तो अच्छा वहाँ माशाल्लाह। पर। तो वहाँ की तो यादें इतनी जबरदस्त मेरे साथ हैं, 5 साल मैंने हाँ। गुजारे हैं बचपन के। और वो जो बच्चों की एक एज होती है ना, फॉर्मेशन एज होती है, जब बच्चा हम्म। 8-9 साल से लेके 10-12 साल तक, 13 साल तक, इस एज में होता है ना, टीन एज होने से पहले पहले तक ना, हर जी। चीज उसको बहुत पॉजिटिव लगती है। तो मुझे भी आजमगढ़ की ना हर चीज इतनी अच्छी लगती थी। उनपे हम्म। जहाँ भी जाते थे सब लोग इतना हमें प्यार हम्म। करते थे, और हमें मलाई खिलाते थे, पिंक कलर की मलाई आज था। हम्म। और तो फिर हमें भी मतलब यही है बाजी कि जैसे कि हमारी जात से किसी को भी कुछ भी फायदा पहुंचे, जी तो बहुत अंदर से मतलब एक सुकून होता है। चाहे किसी भी तरह की कुछ हो, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई मशवरे ही मांग रहा है, कुछ भी है, जी तो अगर हमारी जात से किसी को फायदा हुआ तो बहुत इत्मीनान होता है उस दिन। तो यही कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा लोग फायदा उठा लें, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो या किसी का काम करना हो या कुछ भी। जी। तो अब तक बचपन से यही हम लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी दादी जो है वो इसी तरह से खिदमत खल्क करती थी वो। माशाल्लाह। दूसरों का खाना बना देना, मरीजों का जनाजा नहलाना, तदफीन करना, ये सब काम हमारे घर चूंकि सब करते थे, वही देख के हम लोग बड़े हुए हैं अपनी दादी के साथ। तो बस यही रहता है कि कितना जो है हो सके जितना उतना करें। चलिए, तो बहुत खूब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल सुकून करे। मिलता है। हम्म। और हमारी कोई बहन कुछ शेयर करना चाहती हैं? मुझे बचपन का याद है, हम लोग क्वार्टर में रहते थे, मेरे फादर ब्रॉनी वेल रिफाइनरी में थे। तो हमारे क्वार्टर में ना दो दरवाजे होते थे, एक फ्रंट एक बैक में। और पहले इतने लोग पढ़े लिखे लेकिन बहुत सारी चीजों का बहुत ख्याल रखते थे, कि जैसे अगर कोई जेंट्स हैं तो आगे, मतलब ड्राइंग रूम में बैठेंगे, औरतें आएंगी तो पीछे के दरवाजे से आएंगी। हालांकि उस वक्त क्वार्टर वगैरह हुआ करते थे, लेकिन ये सब था। तो मेरी आदत थी कि वो मैं कहती थी ना कि मैं अपने वहां पर ना कपड़े देकर, बर्तन बहुत अच्छे मिलते थे, मैं अच्छा। अपने सारे कपड़े छुपा देती थी कि मैं नहीं दूंगी बर्तन वाले को ये कपड़े। और एक औरत आती थी तो अम्मा बताती है कि मैं सारे कपड़े छुपा लेती थी अपने कपड़े के अंदर, और चुपचाप से सबसे छिप कर जाके उसको दे देती थी औरत को। तो एक बार शॉल मेरा नया आया था, तो सब बोले अरे ये शॉल भी इसने दे दिया। तो मुझे डांट पड़ी, तो मैंने कहा कि मुझे ठंडा लगेगा ना, आप लोगों का क्या जा रहा है। मैं बगल को- माशाल्लाह।
تو یہ تجربہ ہے میرا کہ میرے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی کمی کبھی نہیں دی ہے. میں بہت بانٹتی ہوں کپڑا. جیسے ایسے تو مجھے ساری چیزیں مطلب ایسے شوق ہے کہ بلکہ میری اماں ہمیشہ کہتی ہیں کہ کسی کو لڑکا چاہیے, مکان چاہیے, دکان چاہیے, اس کو بنا مشورہ کسی سے ملنا ہے تو شکر مل لو. میرے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ کسی کو کچھ بھی ضرورت ہے اس سے مل لو, بنا بولے مشورہ دیتی ہیں. یہ کہیں ایسے کوئی اچھی چیز مجھے پتہ چل جائے تو میں جب تک 4 لوگوں کو نہیں بتا دوں مجھے ہضم نہیں ہوتا ہے. ایون اگر کلاس بھی میں کروں گی تو اس دوران میں نا لنک 4-5 کو شیئر کر دیتی ہوں کہ مجھے اچھی لگ رہی ہے, کچھ اور بھی لوگ شامل ہو جائیں. تو جی مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ چلیے, کی طرف. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سب نے اتنی عمدہ باتیں شیئر کی ہیں, اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی خوشیاں بانٹتے رہیں گے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں گے کہ اصل خوشی جو ہے وہ دینے کی خوشی ہے. اور میں اسی سلسلے میں ایک بلکہ وہ بھی کرنے والی ہوں, جہاں ہم لوگ کل جمع ہوئے تھے اسکول میں, وہاں پہ ہم ایک وہ ہیپی شیئرنگ کر کے ایک ڈے بنائیں گے, جس میں کہ جس کے پاس جتنے بھی سامان ہیں, کپڑے ہیں, جوتے ہیں, بیگ ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں, ان سب کو اچھے سے فولڈ کر کے اچھے سے پیک کر کے, پھر میرے پاس بھی ماشاءاللہ آپ کی آواز نہیں آئی تھی آپ کی. اچھا شاید کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہوگا. تو ایک ہیپی شیئرنگ کر کے ڈے منائیں گے. تو اس میں چونکہ میرا بھی کچھ سامان جو ہے نا, جب میں آئی ہوں وہاں سے دبئی سے ریلوکیٹ کر کے, تو وہاں بھی کافی سامان تھے, تو میں نے کارگو سے بھجوایا ہوا ہے. تو اسے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. کارگو والے لیتے ہیں 40 دن لیتے ہیں کم سے کم یہاں پہنچانے میں. کہتے تو 40 ہیں لیکن وہ 2 مہینے لگا دیتے ہیں. تو اس کے بعد ایک ہیپی شیئرنگ ڈے کریں گے. اس میں یہی کریں گے کہ جتنا بھی سامان ہے اپنے پاس, بیگس ہیں, جوتے ہیں, کپڑے ہیں, جو بھی, اس کو اچھے سے پیک کر کے بالکل جیسے کہ وہ اچھا لک آئے. ایک ویسے تو دیکھا نا آپ نے وہاں پہ ریور ویو ہوٹل کے باہر جیسے اس پہ تخت پہ پڑے رہتے ہیں, اتنا برا لگتا ہے. میرا جی چاہتا کہ میں کھڑے ہو کر کے نا وہاں پہ سب کو فولڈ کر کے اچھے سے طے کر کے لگا دوں. وہ ایسے بری حالت میں نا وہ اس طرح سے چیزیں پڑی رہتی ہیں. تو ہم لوگ ایک اچھا ہیپی شیئرنگ کر کے لگائیں گے, اور اس میں باقاعدہ جن عورتوں کو بلائیں گے جس سلم ایریا سے یا جگہوں سے آئیڈینٹیفائی کر کے, ان کو باقاعدہ عزت سے بلا کر کے وہاں پہ اس دن ان کو کھلائیں گے بھی, اور ان کو وہ سامان بھی دیں گے, تاکہ ہر کوئی اس خوشی کو محسوس کر سکے, جو دینے کی خوشی ہے, بانٹنے کی خوشی ہے, شیئر کرنے کی خوشی ہے. خاص طور سے جو ضرورت مند ہیں ان کو, یہ نہیں کہ فارمیلٹی کے لیے کہ مطلب دینا ہے تو کسی کو بھی دے دیا. ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے ہمیں, کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو زیادہ ضرورت مند ہوں. اور اس کی تلاش کرنا یقیناً ایک مطلب کہ چیلنجنگ کام ہے, ایسا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑا تگودو کریں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد سے ہم پہچان لیں گے ان کو جن کو زیادہ ضرورت ہے. تو پھر آج کی یہ محفل یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ٹھوکر نمبر 3 پہ RWA کے گراؤنڈ میں. اور کل جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا کہ ہاؤ ٹو اچیو سکسیس ان بزنس. تو شازیہ میم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بزنس کرنے والی خواتین اگر آ سکیں, جو چاہے چھوٹا بڑا جو بھی کاروبار کرتی, جیسے ہمارے ویمن گروپ میں ہے نا وہ بزنس کرنے والی عورتیں ہیں, عام طور پہ دیکھتی ہوں کہ ان کا کپڑے کا اور کھانے کا اور ساری چیزیں کیک ویک کا اس میں ڈالتی رہتی ہیں. تو اگر وہ خواتین آئیں گی تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا. ویسے تو سبھی کے لیے فائدہ مند رہے گا. تو انشاءاللہ پھر کل وہاں ملاقات ہوتی ہے. واجب یہ کہتے ہیں ابھی گیدرنگ تقریباً کتنے لوگوں کی رہے گی, کہ اگر مان لیجیے گرمی رہی تو پھر وہ اندر کا بھی ایک ہے ان کا جو روم بنا ہوا ہے, تو اگر گرمی رہے کیونکہ وہ تو کھلا گراؤنڈ ہے نا, تو مجھے تو جب آپ نہیں لگتا کہ 25 سے زیادہ لوگ آئیں گے, 20-25 سے. اچھا تو آپ صبح جب آئیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کیا چیز صحیح لگ رہی ہے وہاں پہ اپنا. ہاں انشاءاللہ میں 10 بجے آتی ہوں کل, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس انشاءاللہ کے حساب سے اس کا پروگرام بنائیں گے. اور بے صوفہ انشاءاللہ کلب والوں کو بھی میں انفارم کرتی ہوں. اس میں بھی کئی تو باہر کے ہیں تو وہ تو آ ہی نہیں پائیں گے. میرے خیال سے 4 لوگ تھے جو یہاں کے ہیں, وہ آ پائیں گے. اچھا باقی جو خواتین کو ہم سب اپنے توسط سے لا پائیں گے اس گروپ میں. تو حالانکہ بہت ساری خواتین ہیں, لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو میسج بھیجوں گی سب کو گروپ کے بجائے پرسنلی, تو پھر شاید کہ زیادہ اثر انداز ہو گروپ میں. بزنس آج کل ملی ماڈل میں کافی مطلب کافی لگ رہا ہے. ملی ماڈل میں اس میں ایک کو میں جانتی ہوں, ان کو میں مطلب کنوے کر دوں گی اب ان کے تھرو جتنی بھی آ جائیں. جی کیونکہ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. پھر بہت بہت شکریہ آپ سب کا, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دے, اور keep sharing the good
गुडनेस टू अदर्स, और कोई भी गलत न्यूज है ना उसको ज्यादा नहीं फैलाएं, क्योंकि वो हम भी मुतासिर होते हैं, दूसरे भी मुतासिर होते हैं उससे। तो कोशिश जी कि वो पॉजिटिव चीजें ही दूसरों को बताएं। इंशाल्लाह। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।